بل ٹائمز میں خوش آمدید۔ سوشل میڈیا پر ایک خبر پچھلے کئی دنوں سے گردش کر رہی ہے کہ ایران میں بہت سارے انڈین اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، موساد کے وہ ایجنٹ تھے اور ایران کی حکومت نے اب ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ پوسٹر بھی سوشل میڈیا پر کئی دنوں سے وائرل ہو رہا ہے اور یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ 73 بھارتی گرفتار کیے گئے ہیں۔ ایران میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کرنے کے آروپ میں 73 بھارتیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ٹویٹر پر بھی لکھا کہ 100 کو گرفتار کیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے اس سے زیادہ کا ڈیٹا بھی بتایا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ ایران میں لگاتار موساد کے جو ایجنٹ ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں، گرفتار کیے جا رہے ہیں، اور خود ایران کی آرمی میں، پاسداران انقلاب میں، ایران کی حکومت میں جو لوگ اہم عہدوں پر فائز ہیں وہ موساد کے ایجنٹ ہیں، وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج یہ خبر اور آئی ہے اور العربیہ نے یہ خبر شائع کی ہے جس کے مطابق مشہد میں 18 اسرائیلی ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ سب ایرانیوں کے لیے اور یہ سب ایران کے ہیں اور جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے خبروں میں کہ ایران میں جو لوگ موساد کے ایجنٹ کے طور پر گرفتار کیے جا رہے ہیں تو ان میں ایک بڑی تعداد افغانستانیوں کی بھی ہے۔ افغانستان کے جو اسٹوڈنٹس ایران میں رہتے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، وہ بھی موساد کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ جو وہاں کی آرمی میں ہیں، حکومت میں ہیں، وہ لوگ خود موساد کے ایجنٹ ہیں، وہ لوگ موساد کے لیے اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں نے تفصیل سے بتایا کہ کیسے فرانس کی ایک یہودی خاتون شیعہ مسلمان بن جاتی ہے اور شیعوں کی عقیدت کے حوالے سے، حضرت علی کے حوالے سے، حضرت امام حسین اور دوسرے موضوعات پر وہ 3 کتابیں لکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد ایران میں اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے، سپریم لیڈر تک ایکسس مل جاتا ہے، ایران کے صدر کا وہ انٹرویو کرتی ہے اور اس کے ذریعے وہ تمام اہم لوکیشن کو حاصل کر لیتی ہے، اندر کی پوری انفارمیشن وہ جان لیتی ہے اور دوسری طرف موساد کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ موساد نے ایران میں اپنا دفتر کھول لیا، موساد نے میزائل کی فیکٹری وہاں کھول دی، موساد نے ورکشاپ شروع کر دیا۔ موساد کے ہتھیاروں کو، اس کے ڈرون کو، اس کے میزائلوں کو ادھر سے ادھر کیسے منتقل کیا جائے گا اس کے لیے گاڑیوں کا پورا انتظام کر لیا موساد نے۔ اور اب ایران کو پتہ چلا ہے کہ موساد کی جو جڑیں ہیں اتنی مضبوط ہے اور لگاتار اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، ایکشن لیا جا رہا ہے۔ لیکن جو افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ افغانستان کے شہریوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے 60% جو وہاں ایجنٹ پکڑے گئے ہیں وہ افغانستانی ہیں، یا یہ جو خبر ہے کہ 73 بھارتیوں کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، تو اس طرح کی خبروں میں کتنی سچائی ہے؟ یہ جو خبر سامنے آئی ہے اس خبر کو میں نے جاننے کی کوشش کی، میں نے ریسرچ کیا اور پتہ لگایا کہ کیا ان خبروں کے پیچھے کچھ سچائی ہے، حقیقت ہے، تو کوئی بھی ایسا اوتھینٹک سورس نہیں مل سکا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ سچ میں جو انڈین شہری ہیں وہ ایران میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبر وائرل ہو رہی ہے لیکن اس کے پیچھے سچائی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 30,000 انڈینس ان دنوں وہاں پھنسے ہوئے ہیں ایران میں اور ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں سیاست بھی تیز ہو گئی ہے، سرکار پر الزام لگایا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ سرکار ایران میں پھنسے چھاتروں کو، اسٹوڈنٹس کو وہاں سے لانے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، اور پہلی کوشش کے طور پر 110 اسٹوڈنٹس ایران سے انڈیا پہنچ گئے ہیں جس میں 90 کا تعلق کشمیر سے ہیں اور ان کی فوٹوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ایران سے واپس یہاں آ چکے ہیں، یہ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے یہ کہ جو جاسوسی کا الزام لگایا جا رہا ہے انڈین اسٹوڈنٹس پر، کیا اس میں سچائی ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں، جو لوگ اس طرح کے ویزا پر گئے ہوئے ہیں، وہ زیادہ بڑے جاسوس نہیں بن سکتے اور ان کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہو سکتا۔ مان لیجئے جو انڈینس ہیں یا جو افغانستانی ہیں ان پر الزام لگ رہا ہے اسرائیل کے جاسوس ہونے کا، لیکن ان کا تعلق حکومت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسرائیل نے حملہ کر کے ایران کے 30 سے زیادہ ٹاپ کمانڈرز کو اب تک شہید کر دیا ہے۔ جب 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو فائٹر پلین کا استعمال کیا تھا، لیکن ساتھ میں جو بڑے بڑے ٹاپ لیڈرز تھے ان کے گھروں کے نیچے ایسی گاڑیاں لگی ہوئی تھی جس گاڑی میں خودکش بم رکھے ہوئے تھے، یا جہاں پر ٹاپ کمانڈرز کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میٹنگ کا لوکیشن انہیں پتا تھا، وہاں پر بم رکھا ہوا تھا اور ساری چیزیں پہلے سے ریڈی تھی۔ یا خود جولائی 2024 میں جب
तेहरान में शेख इस्माइल हनिया की शहादत होती है तो उनके कमरे में बम रखा हुआ था और किस कमरे में वो ठहरेंगे, कहाँ उनका क़याम होगा, ये सारी चीज़ें अंदर से ही इंफॉर्मेशन लीक की जाती है। और ये जो इंडियंस हैं, अफ़गानिस्तानी हैं या दूसरे हैं या आम शहरी हैं, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, ऑफिस में काम कर सकते हैं और वहाँ पर इनको सच्चाई का, हकीकत का पता भी नहीं होता कि किसकी कंपनी है, किसके लिए काम हो रहा है। असल जासूसी का फरीज़ा वो लोग अंजाम देते हैं जो आर्मी में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, जो टॉप लीडर्स में शामिल होते हैं और आम लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि वो जासूस है। इसलिए इस तरह की खबर जो वायरल की जा रही है कि 73 इंडियन को गिरफ्तार किया गया या ज़्यादातर अफ़गानिस्तानी हैं, ये बदनाम करने की कोशिश है। पाकिस्तान का एक ग्रुप है जो इंडिया को भी बदनाम कर रहा है और अफ़गानिस्तान को भी बदनाम कर रहा है और दोनों से पाकिस्तान की लड़ाई है। तो पाकिस्तान का एक ग्रुप सोशल मीडिया पर इंडियंस को भी बदनाम कर रहा है और अफ़गानियों को भी बदनाम कर रहा है। और ये ऐसा ही है जैसे पिछले दिनों ज्योति मल्होत्रा की एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि ये व्लॉगर है, यूट्यूबर है, पाकिस्तान गई थी, पाकिस्तान जाकर इसने कई सारी वीडियोस बनाई थी। तो जब पहलगाम का मामला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर उधर से पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके ज़रिए उसने इंडिया पर हमला किया और उसके बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया जासूसी करने के इल्ज़ाम में। और कुछ ऐसे थे जिनको गिरफ़्तार किया गया, वो आर्मी में काम कर रहे थे या पुलिस में उनकी ड्यूटी थी, उनको गिरफ़्तार करने की वजह समझ में आती है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को गिरफ़्तार किया गया, आम शहरियों को गिरफ़्तार किया गया और उनमें से ज्योति मल्होत्रा का नाम सबसे बड़ा था और तमाम मीडिया हाउसेज़ ने कहा ज्योति मल्होत्रा गद्दार है, देश के लिए जासूसी कर रही थी। बाद में मीडिया हाउसेज़ ने कहा कि अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है, चार्जशीट में कोई भी सबूत नहीं मिला है कि सच में ज्योति मल्होत्रा ने कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दिया था या पाकिस्तान की ISI को इसने इंडिया की इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी। जस्ट एक शुबा है। बाद में लोगों ने यह भी लिखना शुरू कर दिया कि दरअसल इसने पाकिस्तान की खूबसूरती को रिवील किया था। पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, पाकिस्तान एक टूरिज़म का हब भी हो सकता है, लोग वहाँ जा सकते हैं, ये चीज़ें इसने अपने व्लॉग के ज़रिए दुनिया को बताई थी। तो ये बातें बर्दाश्त नहीं हो सकी और इस वजह से ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई या दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह का जो नैरेटिव है ये भी सामने आया। इसी वजह से ये जो खबर है मुझे लगता है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब सोशल मीडिया पर एक और ख़बर वायरल हो रही है और ख़बर यह है कि जो इंडियंस इज़राइल में रहते हैं उनको बुंकरों में रहने से रोका जा रहा है। शेल्टर हाउस में अगर वो जाते हैं पनाह लेने के लिए तो जो इज़राइली हैं, जो यहूदी हैं, उनको मार भगाते हैं, उनको कहते हैं कि तुम इंडियंस जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अब सबसे पहले इस क्लिप को सुनिए। तो आपने सुना इस क्लिप को, इसमें साफ जो इजरायली हैं, ये जो यहूदी हैं, वो इंडियन का मजाक उड़ा रहे हैं, इंडियन को वापस भगा रहे हैं और ये बड़े शर्म की बात है। और ऐसे मौका पर हमारी सरकार की जिम्मेदारी होती है एक्शन लेना, कार्रवाई करना, जो इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस बुलाना। ये तो सच्चाई है कि ईरान के पिछले एक हफ्ते के हमले में इजराइल में कोई एक घंटा भी चैन के साथ नहीं सो पा रहा है। तमाम इलाकों को ईरान के जो मिसाइल हैं वो हिट कर रहे हैं। लोग पूरी रात और अब दिन भी इन्हीं बुंकरों में जाकर रहते हैं कि किसी तरह उनकी जान बच जाए। और जो बुंकर हैं इजराइल में इतने नहीं हैं कि जितना वो अपने आप को बचा सके। इजराइल ने सिर्फ उतना ही बुंकर बनाया था जितने बुंकरों में लोग हमास के हमलों से अपनी जान को बचा सके या हिजबुल्लाह के हमलों से अपनी जान को बचा सके। बकिया इजराइल का जो एरिया है वहाँ बुंकर नहीं बनाए गए थे, लेकिन अब लगातार बुंकर बनाया जा रहा है, इसमें तोसी की जा रही है, इसको बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए बाज़ाब्ता बजट मंजूर किया गया है, लेकिन जो इंडियंस वहाँ हैं उनको बुंकर में नहीं छुपने दिया जा रहा है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, यही इजरायली साबित कर रहे हैं। और हमारी जो सरकार है इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़ी
बढ़ी हुई है, इजराइल से दोस्ती निभा रही है, जबकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का तकाजा यह है कि इंडिया को ईरान के साथ होना चाहिए था। ईरान मुस्लिम देशों में एक अहम किरदार निभाता है। ईरान और इंडिया का जो रिश्ता है काफ़ी पुराना है, तहजीबें मिलती जुलती है। इस वजह से ईरान और इंडिया आपस में दोस्त रहे हैं। कई मामलों में इंडिया और ईरान ने बड़े समझौते किए हैं। अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें भी ईरान ने अहम रोल निभाया। कशीदगी के दौरान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची इंडिया आते हैं और इस तनाज़ुर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडिया इन दिनों इजराइल के साथ जा चुका है। पिछले 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया और दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इजराइल के इस हमला की मज़म्मत की, लेकिन इंडिया ने उस हमले की मज़म्मत नहीं की। दूसरी तरफ जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था तो ईरान ने उस हमले की मज़म्मत की थी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।